10 سے 12 اور 9 آیت. یہ اور 9 آیت. اوکے جی شروع کریں. آئے ہم شروع کرتے ہیں. سب اپنے ہاتھ کھولیں, آنکھیں بند کریں, دعا کرتے ہیں. قدوس 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 خداوند خدائے قادر مطلق, تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے کہ تو نے ہمیں ایک نیا دن بخش دیا تاکہ ہم تیری پرستش کریں, تیری بندگی کریں, تیری گواہی دیں, تیرے نام کو جلال دیں, تیری خدمت کے کاموں میں حصہ لیں. میرے خداوند, میں تیری منت کرتا ہوں تو اس وقت میرے ناپاک ہونٹوں کو پاک روح سے مسح کر تاکہ آج کا پیغام پاک روح کی رہنمائی سے تیرے لوگوں تک پہنچے. تمام سننے والوں کے دلوں کو بھی مسح کر تاکہ جو پیغام سنے اسے قبول کر کے کثرت کا پھل پائیں. ہماری نہیں, تیری پاک مرضی پوری ہو. سب کچھ تیرے نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں, آمین. ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید, ویلکم. پرویز بھائی, ہم اسی ٹاپک پر ہی بات کر رہے ہیں جو ہمارا پچھلے ویک پہ تھا کہ خدا کی بلیسنگ, برکتیں جو ہیں وہ ہماری زندگی میں خداوند دیتا ہے جب ہم اس کی دی ہوئی شرائط کو پورا کرتے ہیں. اکثر ہم صرف خداوند سے حاصل کرنے کی, لینے کی بات کرتے ہیں, اور جو چیزیں خداوند ہم سے چاہتا ہے ان کو ہم ترجیح نہیں دیتے, جبکہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. پچھلی بار میں نے آپ سے بات کی تھی کہ خداوند نے جب یشوع کو موسیٰ کی جگہ پر قوم کا لیڈر نامزد کیا تو اسے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تیری فکر کروں گا, تیری حفاظت کروں گا, تمہیں کامیاب بناؤں گا, تو اپنی زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھ جو تم نے میرے لیے کرنی ہے. اسے کہا تھا کہ تو کلام مقدس سے کبھی دور نہیں جانا. جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے باقاعدگی سے ہر روز پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. پھر تو اپنی زندگی میں اقبال مند ہوگا, پھر ہی تو کامیاب ہوگا, پھر ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا. تو میرے عزیزو, اس طرح سے پاک کلام ہماری زندگی میں بہت اہم ہے. جب تک ہم پاک کلام کے ساتھ نہیں ہیں, ہم یسوع کے ساتھ نہیں ہیں. ہر وقت ہم اپنے مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں, لیکن مسائل کا حل کیا ہے اس پہ سوچنا ضروری ہے. اور وہ خداوند کی باتیں جو ہمیں سننی ہے, سن کر اس پر عمل کرنا ہے, پھر خداوند ہمارے سارے مسائل کو خود سنبھال لیتا ہے. آج کے دن ہم لوگ اسی ٹاپک سے, اسی عنوان سے بات کرتے ہیں کہ خداوند کی بادشاہی کا نظام کیسے چلتا ہے, کیسے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے, کس طرح سے وہ سارے نظام کو, جو ہم کہتے ہیں آسمان کی بادشاہی, خداوند کی بادشاہی, تو خداوند کی بادشاہی کیسے چلتی ہے, یہ نظام چلتا کیسے ہے. تو میرے عزیزو, خدا کی بادشاہی کا نظام خداوند اپنے فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے. سارا کام خداوند کے لیے اس کے فرشتے کرتے ہیں, اور اس میں 2 طرح کے فرشتے ہیں. سب سے پہلے 7 اہم فرشتے ہیں جو 24 آور خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, اس کی بات کو سننے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے, اس کی پروسیس کرنے کے لیے, اس کی بندگی کرنے کے لیے. ہر وقت یہ 7 فرشتے خداوند کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں. وہ اپنا نظام ان کے ذریعے چلاتا ہے, ان کو ذمہ داری دیتا ہے. انہیں کیا کرنا ہے وہ خداوند انہیں ذمہ داری دیتی ہے, اور سب کے پاس الگ الگ ذمہ داری ہے. ان 7 میں سے 4 فرشتے جسے ہم کہتے ہیں آرک اینجل, بڑے فرشتے ہیں 4.
सेंट माइकल, सेंट गैब्रियल, सेंट रफाइल, और अभी हम उसको सेड नहीं कहते, लूसीफर। उस वक्त ये उन चारों के अंदर शामिल था, लेकिन बाद में लूसीफर ने बगावत की और उसकी वजह से उसको आसमान से गिरा दिया गया। अब वो आर्क एंजल में शामिल नहीं है। अब इस वक्त कलीसिया की तालीम के मुताबिक 3 आर्क एंजल हैं, कि गैब्रियल, रफाइल और माइकल 3 हैं जो इस वक्त अहम रोल अदा करते हैं सारे खुदा की बादशाही के निज़ाम को चलाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए। ये है हमारी जिंदगी में, और हमारा इनकी जिंदगी में इससे कैसे अमल दखल है, इस पर हम गौर करते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि सेंट माइकल के पास क्या जिम्मेदारी है। सेंट माइकल, जिसे हम कहते हैं सेंट माइकल मुख्य फरिश्ता, इसकी जिम्मेदारी है अबलीद के खिलाफ जंग करना। दुनिया में, हमारी जिंदगी में, हमारे मसाइल में चलते हुए हमें बदरुओं के कब्जे से आजाद करवाना। किसी तरह की भी अबलीसी कुव्वत हम पर हमला करती है तो हमें उससे आजाद कौन करवाता है? सेंट माइकल मुकर्रम फरिश्ता जंग करता है। इसके पास वो पावर है कि कोई और पावर इसके ऊपर नहीं है। इसे कहते हैं माइकल इज द पावर ऑफ द गॉड। खुदा की कुव्वत है, वो खुदा के सामने है और उसकी कुव्वत के सामने कोई दूसरी कुव्वत नहीं है। इसलिए हम पढ़ते हैं मकाशवा 12 बाब 7 से 9 आयत, इसके बारे में, इसकी ताकत के बारे में। मकाशवा 12 बाब 7 से 9। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा के साथ लड़े, और अजदहा और उसके फरिश्ते लड़े, लेकिन गालिब न आए। और इसके बाद आसमान में उनके लिए जगह न रही, और बड़ा अजदहा गिरा दिया गया, यानी वो पुराना सांप जिसका नाम इब्लीस और शैतान है, और जो सारी दुनिया को दगा देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। आमीन। ये है वो सब जो इस वक्त हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं। कभी सोचें कि हमारे मसाइल आते कहाँ से हैं? ये वो फरिश्ते हैं जो जमीन पर हैं, और उनका सरदार भी जमीन पर है, जो इब्लीस है वही जमीन पर है। ये आसमान से गिरा दिए गए, शिकस्त खाने के बाद अब शैतान नाराज है, गुस्से में है, और अब वो खुदा के मानने वालों से अपना बदला लेना चाहता है। और इस तरह से बदरुए, अब वो जो इब्लीस के साथी फरिश्ते हैं अब वो बदरू हैं। अब वो फरिश्ते नहीं रहे, उनको गिरा दिया गया, इसलिए अब वो बदरुओं का काम करते हैं। लोगों को तो कहते हैं बुरो गिरफ्तार लोग हैं, उन्हें आजाद करें, ये सब वो फरिश्ते हैं। तो मेरे जीजो, जब हम कभी अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं कि हमें कोई बदरू परेशान कर रही है, तो उस वक्त क्या करें? सेंट माइकल से दुआ करें, क्योंकि खुदा ने उसको इस काम के लिए नामजद किया है। हमें ये जानना चाहिए कि हमारी मदद कहाँ से आती है, खुदावंद किस तरह से हमारी मदद करना चाह रहा है, उसके पीछे खुदावंद का हाथ है। लेकिन खुदावंद ये काम किसको दे चुका है? सेंट माइकल को दिया। हम जब दुआ करते हैं, खुदावंद तू हमें रहाई दे, तू हमें शफा दे, अपने फरिश्ते माइकल को हमारी मदद के लिए भेज दे। और वो बराह रास्त भी आप दुआ कर सकते हैं, सेंट माइकल इस वक्त मैं इब्लीस के कब्जे में हूँ, इब्लीस से जंग कर रहा हूँ, मेरी मदद के लिए आ, मेरी मदद। और वो हमारी मदद के लिए आता है, वो हमारी रहाई का काम करता है, क्योंकि खुदावंद ने उसे इस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसलिए मैंने आपको हवाला दिया कि शुरू ये जंग आसमान से हुई, और ये जंग अभी दुनिया में जारी है। तारीकी की दुनिया के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, इब्लीस की कुव्वतों से जंग लड़ रहे हैं, उसके फरिश्तों से जंग लड़ रहे हैं। सारा ये सिलसिला है, जो दुनिया का निजाम है वो इब्लीस के पास है, ऊपर का निजाम खुदावंद के पास है। इस तरह से हमें इन फरिश्तों के बारे में जानना है, इनका हमारी जिंदगी से क्या राब्ता है,
یہ کیا رول پلے کرتے ہیں. تو آپ آج کے دن نوٹ کریں, سینٹ مائیکل مخلوق فرشتہ ہمیں ابلیسی قوتوں سے رہائی پانے میں مدد کرتا ہے. اور اس طرح یہ سارے تینوں کی تینوں آرک اینجل مختلف رول جو ان کے پاس ہیں وہ ادا کرتے ہیں. جبکہ سینٹ گیبریل خدا کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے. اس کا کام جنگ کرنا نہیں ہے, لڑائی کرنا نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ خدا کا پیغام ہماری زندگی میں پہنچاتا ہے. یہ فرشتے تین طرح کا رول ہماری زندگی میں ادا کرتے ہیں. خدا کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں, ہماری حفاظت کرتے ہیں, ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ہماری شفا کا بندوبست کرتے ہیں. یہ سارے کام جو خدا نے اپنے نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں, اور اس طرح سے یہ نظام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. میرے جیسے اگر ہم یسوع کی زندگی پر غور کریں تو پیدائش سے شروع کر کے اس کی موت تک فرشتے اس کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ تھے. مسلسل اس کی رہنمائی کر, پیغام سے شروع کریں, پیدائش سے شروع کریں. اس کا پیدائش کا سلسلہ بھی باقاعدہ فرشتوں کے ذریعے خداوند نے میسج بھیجا. لوکا پہلا باب 26 اور 26 سے 31 آیات تک آپ پڑھتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پیدائش شروع سے ہی فرشتے اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لوکا پہلا باب 26 سے 31 آیات. اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی. وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا, اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا, اور وہ یعقوب کے گھرانے میں ہمیشہ تک بادشاہی کرے گا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. میرے جیسو آپ نے غور سے سنا, یہ کام کون کر رہا ہے؟ جبرائیل فرشتہ. اوکے, سینٹ مائیکل نہیں کر رہا ہے, یہ کام جبرائیل کر رہا ہے. اس نے آ کے پیغام دیا, اور اسی فرشتہ نے ہی جان دا بیپٹسٹ, یونا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کا ذکر بھی جا کے اس کے باپ کو بھی بتایا کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. آپ پوری بائبل میں پڑھیں گے جہاں کہیں بھی خدا کا پیغام انبیاء تک پہنچتا ہے, کسی کے پاس پہنچتا ہے, وہاں یہ فرشتے اپنا رول پلے کرتے ہیں. یہی ہے جو پیغام لے کر آتا ہے. اسی نے فوری طور پر یوسف کو پیغام دیا کہ تو اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آ, کیونکہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ سب خداوند کے نظام کا حصہ ہے. وہ روح سے ہے اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. رہنمائی کر رہا ہے, بتا رہا ہے, پیغام دے رہا ہے ہماری. تو یہ رہنمائی اس وقت بھی فرشتے ہماری زندگی میں کرتے ہیں. ہم کبھی توجہ سے ان کی آواز کو سننے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اس نے یوسف کو بتا دیا یہ ساری بات. جیسے یسوع کی زندگی شروع ہوئی آپ دیکھتے ہیں فرشتے اپنا رول پلے کر رہے ہیں. جیسے اس کو خطرہ ہوتا ہے, بچپن میں موت کا خطرہ ہوتا ہے, فوری طور پر خدا کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو کیسے بچانا ہے. یہ پیغام لے کر پہنچ جاتا ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں متی 2 باب 13 آیت. متی 2 باب 13 آیت. ساری چیزیں بائبل میں موجود ہیں, اور ہم لوگ یہ سچائیاں بائبل سے ہی معلوم کر رہے ہیں, جان رہے ہیں کہ لوگ جانیں, ان باتوں سے واقف نہیں ہیں. متی 2 باب 13 آیت. جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خداوند کے ایک فرشتے نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا, اٹھ بچے اور اس کی ماں کے ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا, اور تو وہاں رہ جب تک کہ میں تجھے نہ کہوں, کیونکہ ایسا ہوگا کہ ہیرودیس بچے کو ڈھونڈے گا تاکہ اسے ہلاک کرے. آمین. جی, آپ نے دھیان سے غور سے سنا کہ یسوع کو وقت سے پہلے یہ بچپن کی موت ہے, خطرہ ہے اس کو, کبھی ابھی جو ہے ہیرودیس اسے قتل کر دے گا. تو فوری خدا نے اپنے فرشتے کو بھیج دیا. اپنا نظام وہ فرشتوں کے ذریعے چلا رہا ہے. خدا کی بادشاہی فرشتوں کے ذریعے چلتی ہے. فوری طور پر وہ پہنچا اور اسے کہا اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے کے مصر میں چلا جا اور وہیں رہنا.
جب تک میں تمہیں آگے بڑھنے کا اور پیغام نہ دوں. اس لیے یسوع کو یوسف لے کر اس کی، اس لیے ہم کہتے ہیں بچپن کی ٹائم میں قصہ مریم، یوسف اور بچہ مصر میں تھے، وہاں اس کی پرورش ہوئی. اس طرح مسلسل ہم اپنی زندگی میں، بائبل کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں خدا کے نظام کو چلانے میں فرشتوں کا رول دیکھتے ہیں. واضح نظر آتا ہے. یسوع جب 40 دن کا روزہ رکھتا ہے صحرا میں، وہاں بھی فرشتے اس کے ساتھ ہیں، اس پریشانی میں، اس دکھ میں، اس آزمائش میں. کیونکہ جب وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہاں دعا کر رہا ہے، تو ابلیس اس کے پیچھے ہے، اس کے لیے آزمائشیں کھڑی کر رہا ہے، مسائل پیدا کر رہا ہے. لیکن وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں متی 4:11 آیت، خدا کے فرشتے وہاں بھی اس کے ساتھ ہیں. متی 4:11 آیت. جی. تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو فرشتوں نے آ کر اس کی خدمت کی. فرشتے اس کی خدمت کر رہے ہیں. جب وہ ابلیس کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، پریشانیاں اٹھا رہا ہے، تو وہاں اس کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ خدا کے فرشتے ہیں. یہ ہے خدا کی بادشاہی کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے. جبرائیل فرشتے کی زندگی پر آپ نے غور کیا؟ اس سے پہلے ہم لوگ سینٹ مائیکل کی زندگی پر غور کر رہے ہیں. ابھی میرے زیرو تیسرا آرک اینجل کون ہے؟ سینٹ رفائیل. سینٹ رفائیل شفا کا کام کرتا ہے، جنگ نہیں کرتا، پیغام نہیں پہنچاتا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ جو ہماری زندگی میں بیماریاں ہیں اس کے لیے جو شفا کا عمل ہے، وہ اس فرشتے کی ذمہ داری میں آتا ہے، اور وہ ہماری مدد کرتا ہے شفا کے کام میں. ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں توبیہ 12:14 سے 15 آیت تک. اور اب خداوند جی پڑھیں. اور اب خداوند نے مجھے بھیجا کہ تجھے شفا دوں اور سارا تیری بہو کو شیطان سے چھڑاؤں. اور میں رفائیل فرشتہ ہوں، ان 7 میں سے ایک ہوں جو خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں. آمین. واضح کر دیا اس نے کہ میں تیرے پاس کیوں آیا ہوں، کیونکہ میں تیری بہو کو بچانا چاہتا ہوں، تیرے بیٹے کو بچانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ خاتون ہے، یہ عورت سارا اس کا نام تھا، جو توبت کا بیٹا توبیہ جس سے اس کی شادی ہوئی، 7 دفعہ شادی کر چکی، اور 7 دفعہ شادی کی پہلے رات میں جو شیطان اس عورت پر حاوی تھا، بدروں کو گرفتا تھی، وہ اس بندے کو مار دیتا تھا. 7 لوگ شادی کر چکے اور 7 لوگ مارے گئے. اس کے بعد یہ توبیہ اس عورت سے شادی کرنے کے لیے، میں نے صرف ایک حوالہ لیا، اگر آپ 6 باب میں توبیہ 6:14 سے 22 تک پڑھیں گے گھر پہ، بعد میں پڑھنا ضرور، تاکہ آپ کو یہ سٹوری سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح سے ان کی زندگی میں اس فرشتے نے جس کی ذمہ داری تھی وہ آیا اور اس کو آزاد کیا، اس بدرو کے قبضے سے اس عورت کو چھڑایا، اور پھر توبیہ کو موت کے منہ سے بچایا. میرے عزیزو، یہ اس کی زندگی میں 7 دفعہ، اس لیے اس نے آ کے اس کو سمجھایا کہ تو کیا کرے گا، اور تو اس اور سے شادی کر. اس نے کہا میں شادی کیسے کروں گا، یہ تو پہلے 7 لوگ تو پہلے ہی موت کے منہ میں جا چکے، میں نہیں مرنا چاہتا، میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میں یہ نہیں کر سکتا. تو بولا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں چھڑاؤں گا، میں بچاؤں گا، یہ خدا کا نظام ہے کہ تمہیں اس عورت سے شادی کرنا. اور اس نے اس سے شادی کی. 6 باب میں تفصیل دی ہے کیا اس نے کیا، کیسے سمجھایا، اور پھر جب سب کچھ ہو چکا تو پھر اس نے 12 باب میں آ کر اس کے باپ کو، توبیہ کا باپ ہے، اس کو سمجھایا کہ میں رفائیل فرشتہ ہوں اور میں اس کام کے لیے آیا تھا، اور میں نے اپنا کام مکمل کر دیا. میرے عزیزو، اس طرح سے ہماری زندگی میں بیماری کے وقت ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو آپ اپیل کر سکتے ہیں، جیسے یہ سب انٹرسیسر ہیں، انٹرسیسر کا کام کرتے ہیں، ہماری دعا خدا کے حضور پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہر وقت 24 گھنٹے وہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں.
تو اس سے قریب خدا کے پاس کون ہے؟ میرے جزو یہی تو خدا کے سب سے قریب ہیں، جو 24 گھنٹے اس کے سامنے ہیں۔ خداوند ان کی بات سنتا ہے اور جو وہ کہتے ہیں وہ کرتا ہے، جو خداوند انہیں کہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ This is how the system of the kingdom is work. کس طرح سے خدا کی بادشاہی کا نظام چلتا ہے۔ ہم اس سے اگر باخبر ہوں تو ہم آسانی سے اپنے آپ کو مشکل سے بچا سکتے ہیں۔ تو میرے جدو بیماری کی حالت میں دعا کریں، سین رفائل میری مدد کو آ، میری مدد کر، تاکہ میں اس بیماری سے آزاد ہوں، میں اس سے شفا پاؤں، میں تیری مدد مانگتا ہوں۔ میرے جزو اس طرح سے یہ اپنا رول پلے کرتا ہے، ہر طرح سے یہ ہماری زندگی میں ان فرشتوں کا عمل دخل ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ میرے جیسو جو لوگ یسوع پر ایمان لے آتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں، خداوند ہر اس شخص کو ایک فرشتہ دیتا ہے، اس کے لیے ایک فرشتہ نامزد کرتا ہے اس کو کہ یہ آج سے تو میری بادشاہی میں شامل ہو چکا، تو نے مجھ پر ایمان لے آیا، اب تو میرے نظام کا حصہ ہے، خدا کی بادشاہی کا حصہ ہے، وارث ہے، اب میں تیرے لیے یہ فرشتہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں گارڈین اینجل۔ ہمارے لیے ہر ایک کے لیے ایک گارڈین اینجل خداوند کی طرف سے نامزد کیا گیا، ہمیں ملا ہے، دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ گارڈین اینجل جو لوگ ساکرمنٹ حاصل کرتے ہیں، پریس کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس 2 گارڈین اینجل ہوتے ہیں، بشپ کے پاس 3 گارڈین، پوپ کے پاس 4۔ جس طرح سے ان کو ذمہ داری ملتی ہے، اسی طرح سے ایک ایک ذمہ داری کے لیے ایک ایک فرشتہ بھی خدا کی طرف سے انہیں نامزد ہوتا ہے کہ وہ جب خدا کا کام کریں گے، منسٹری کا کام کریں گے، اس کو سنبھالنے کے لیے بھی خدا کا فرشتہ موجود ہے۔ ہمیں اب اپنی زندگی پر غور کرنا ہے میرے جو ایک ایک گارڈین اینجل آپ کو ملا ہے، اور آپ کا گارڈین اینجل خدا کے سامنے دعا میں 24 گھنٹے آسمان پر مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں خدا کے فرشتے اور کچھ نہیں کرتے، خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور جو انہیں حکم ملتا ہے وہ پورا کرتے ہیں، اس کی پروسیس کرتے ہیں، اور ہمارے گارڈین اینجل ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، خطرات سے بچاتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ ہم مشکل میں کب پڑتے ہیں؟ جب ہم اپنے گارڈین اینجل کی رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ میرے جیسے خدا نے ہمیں آزاد مرضی دی ہے، کوئی گارڈین اینجل نامزد ہونے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں زبردستی ہمیں ہدایت نہیں کرتا، جب تک ہم نہ کہیں میرے گارڈین اینجل میری مدد کر، میری رہنمائی کر، مجھے خطرات سے بچا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اس وقت وہ ہماری رہنمائی کی ذمہ داری لیتا ہے اور پھر وہ رہنمائی کرتا ہے۔ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں متی کی انجیل 18 باب 10 آیت۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، سب کچھ بائبل میں موجود ہے، ایوری تھنگ از ان دا بائبل۔ ہم لوگ بائبل کی تعلیم پر بات کرتے ہیں، بائبل کی تعلیم سنتے ہیں، بائبل کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ اوکے، متی 18 باب 10 آیت۔ متی 18 باب 10 آیت۔ ہیلو، ہاں جی جی، خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہے منہ ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ آمین۔ ایک بار پھر پڑھیں۔ خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو ناچیز نہ جانو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ آسمان پر ان کے فرشتے میرے باپ کا جو آسمان پر ہے منہ ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ آمین۔ میرے جو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں وہ دنیا میں بڑا ہے، وہ دنیا میں چھوٹا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے، خدا کا نظام نہیں ہے۔ چھوٹے بڑے ہم خود اپنے طور پر
लोगों को समझते हैं और बनाते हैं अपने तौर पर, अपना वकार सब कुछ। यीशु ने साफ साफ कह दिया, जिनको तुम छोटे कहते हो उन्हें छोटे मत कहो, क्योंकि सबके पास गार्डियन एंजल है और वो सब गार्डियन एंजल बराबर हैं, वो छोटे बड़े नहीं है। सिर्फ बड़े फरिश्ते 3 हैं, बता दिया मैंने, आर्क एंजल, बाकी सारे फरिश्ते एक जैसे हैं, एक ही उनका मकाम है और वो सबके लिए एक एक नामजद है। आपने पढ़ लिया, अपने आंखों से पढ़ लिया, अपने कानों से सुन लिया। यीशु ने कहा किसी को छोटा ना करो, क्योंकि उसका फरिश्ता बाप के सामने उसका मुंह देखता है। क्या मतलब है? उसके सामने खड़ा हुआ है। अगर तुम उसे परेशान करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा, मत कहो। उसका फरिश्ता मौजूद है उसकी हिफाजत करने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसकी रहनुमाई करने के लिए। तो मेरे जो हम सबके पास एक गार्डियन एंजल मौजूद है हमारी रहनुमाई के लिए, हिफाजत के लिए, खतरा से बचाने के लिए। हम इस सच्चाई को समझें और इस सच्चाई पर अमल करें। खुदावन किस तरह से हमारी हिफाजत करता है? अपने फरिश्तों के जरिए। आसमान से खुद नहीं आ रहा, बल्कि अपने फरिश्तों के जरिए। वो जो उसका निजाम है, उसके फरिश्ते हैं जो उसके काम को करते हैं, जो वो कहता है वो करते हैं, निजाम को संभालते हैं। ज़बूर 91 10 से 12 आयत पढ़ के देखें खुदावन किस तरह से हमारी हिफाजत करता है। इसलिए मेरे जो ये फरिश्ते हमारी जिंदगी में अहम है, हमारा इनके साथ राब्ता रखना जरूरी है। अपनी जिंदगी में इनको लाना जरूरी है, इनके साथ चलना जरूरी है, ये बातों को सुनना जरूरी है। ज़बूर 91 10 से 12 है किस तरह खुदावंद हमारी हिफाजत करता है। और तूने हक ताला को अपना मुहाफिज इख्तियार किया है, कोई आफत तुझ पर ना आएगी और ना कोई बला ही तेरे खैमे के नजदीक पहुंचेगी, क्योंकि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म दिया है कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लग जाए। आमीन। आपने गौर से अगर इस हवाले को सुना है, इस पर आपने संजीदगी से अगर गौर किया है, तो आपने पर कोई आफत तुझ पर ना आएगी। आपने क्या सुना है? कोई आफत तुझ पर ना आएगी। अब बदरुए लोगों के घरों में क्यों दाखिल हो गई? घरों में क्या, जिस्म में दाखिल हो गई। क्यों? जब खुदावंद कहता है नहीं आएगी, मेरे जीजो उस वक्त नहीं आएगी जब हम इसकी 9वीं आयत पढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ब्लेसिंग एंड कंडीशन। खुदा की बरकतें और फजाइल और शराइत। शराइत क्या है? क्योंकि खुदावंद तेरी पनाहगाह है। जो खुदावंद को अपना पनाहगाह बना लेते हैं, उसके हवाले अपनी जिंदगी कर देते हैं, फिर खुदावंद उनसे वादा करता है कोई आफत तुझ पर ना आएगी और ना ही कोई बला तेरे खैमे में दाखिल होगी। क्यों? मैं क्या करूंगा? खुदावंद का वादा क्या है? खुदावंद का वादा है क्योंकि मैं अपने फरिश्तों को हुक्म दूंगा वो तुम्हारी हिफाजत करें। तो मेरे जो खुदा के फरिश्ते हमारी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। हमारी हिफाजत के लिए खुदा ने उन्हें मामूर किया। हम अगर उनसे हिफाजत नहीं लेते तो फिर ये हमारी कम अकली है कि हम लोग उनसे हिफाजत लेते नहीं है जो हमारी हिफाजत के लिए नामजद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को पत्थर से चोट ना आए। मेरे जो वी ऑल आर इम्पोर्टेंट। जो खुदा पर ईमान ले आते हैं उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, फिर मेरे जो वो अहम है और खुदावंद के फरिश्ते उनकी खिदमत करने के लिए नामजद हैं, तैयार हैं। हमें सोचना है जरूर कि खुदावंद को अपनी पनाह में दे और वो हमारी हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों को नामजद करता है, रहाई देता है, बचाता है, शिफा देता है, खतरात से निकाल लेता है। और खास तौर पर हमें अपने गार्डियन एंजल के साथ हर रोज राब्ता रखना। बाकी फरिश्ते जब हमारी जरूरत पड़ती है, बीमारी में हम रफाइल को याद कर सकते हैं, जंग में अबलीस के खिलाफ हम माइकल
बुकरब को याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे अजीजों गार्डियन एंजल को हर रोज, क्यों हर रोज? इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी है कि हमारी रोज के काम कारोबार में, रोजाना की रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी रहनुमाई करे, हमें खतरा से बचाए, मुनासिब तरीके से हमें सीधे रास्ते पर ले जाए, हमें गुनाह की जिंदगी में गिरने ना दे। मेरे जो हम उस वक्त गुनाह में गिरते हैं जब हम इन फरिश्तों की रहनुमाई से हट जाते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं, सब कुछ अपना निजाम खुद चलाना चाहते हैं, फिर हम लोग मसाइल में फंसते हैं। अगर हम खुदावंद के निजाम का हिस्सा बनकर जिंदगी गुजारते हैं तो मेरे अजीजों फिर हम लोग महफूज हैं, फिर खुदा के फरिश्ते हमारे लिए नामजद हैं और हमारे लिए काम करते हैं। इसलिए अमली तौर पर क्या करना चाहिए, इस वक्त हमारी जरूरत क्या है, हमारे मसाइल क्या है? सबसे पहले क्या, जब आप घर से निकलते हैं तो मेरे अजीजों इस बात को खास तौर पर सुने और नोट करें, हर रोज घर से निकलने से पहले अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें, अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें। क्योंकि मैंने अभी आपके लिए ज़बूर 91 आयत मैंने पढ़ी, दोबारा पढ़ रहा हूँ। क्यों खुदावंद के सुपुर्द करें? क्योंकि खुदावंद तेरी पनाहगाह है और तूने हक ताला को अपना मुहाफ़िज़ इख्तियार किया। हमें निकलने से पहले उसको, खुदावंद को अपना मुहाफ़िज़ बनाना है और उसके सुपुर्द करना, अपने आप उसकी पनाह में देना। खुदावंद मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं अभी घर से बाहर जाता हूँ, अपने काम पर, नौकरी पर, काम भी जा रहा हूँ, तू मेरी हिफाजत का ज़िम्मा ले, उसके सुपुर्द करके निकले। नंबर 2, पहली हिफाजत आपने खुदावंद के हाथ में दी, उसके बाद आप अपने गार्डियन एंजल से बात करें उस वक्त निकलने से पहले, मेरे गार्डियन एंजल मैं अभी घर से बाहर जाता हूँ, काम पर जा रहा हूँ, जहां भी आप जा रहे हो, इस दौरान तू मेरी रहनुमाई कर, तू मुझे खतरात से बचा, मुझे राह रास्त पर ले जा, पूरे दिन में तू मेरी रहनुमाई कर। फिर गार्डियन एंजल हमारी रहनुमाई में हमारे साथ चल पड़ता है। अगर हम उसे नहीं कहते, वो हमारी रहनुमाई नहीं करता, रहता है लेकिन वो अमल दखल नहीं करता, कुछ नहीं करता, क्योंकि हमने उसे जिम्मेदारी दी नहीं। ये खुदा की शर्त है कि जो मुझे जिम्मेदारी देगा मैं उसकी फिक्र करूंगा। जो मेरी जिम्मेदारी में नहीं चलता, जो मेरे तवक्कुल पर नहीं है, मुझ पर भरोसा नहीं करता, वो उसकी हिफाजत का जिम्मा भी नहीं लेता। ऐसे ही खुदा के फरिश्ते भी मेरे अजीजों अमल करते हैं, जब तक हम उन्हें जिम्मेदारी नहीं देते वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, क्योंकि हमने उन्हें जिम्मेदारी दी नहीं। तो हमने पहले नंबर पे मैंने कहा, निकलने से पहले अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें, फिर अपने गार्डियन एंजल को। ये मैंने एक जुमले की दुआ आपके सामने बताई है, क्या करना है? ऐ खुदावंद मैं घर से बाहर काम के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तू मेरी हिफाजत का जिम्मा ले। नंबर 1। फिर गार्डियन एंजल के साथ दुआ कर रहे हैं, एक लाइन की, ऐ मेरे गार्डियन एंजल फरिश्ता, आज मैं घर से बाहर जाता हूँ, तू मेरी रहनुमाई कर, तू मुझे खतरा से बचा और मुझे सीधे रास्ते पर ले जा, ताकि मैं भटक ना जाऊं। ये आपने अपने गार्डियन एंजल से दुआ की। तीसरा नंबर है, ऐ माइकल मुक्कब फरिश्ता, मैं तारीकी की दुनिया से जंग लड़ रहा हूं, तू मेरी मदद कर ताकि मैं फतह पाऊं। हमने तीनों को अपने साथ लेकर घर से निकले हैं मेरे अजीजों। ये आपकी हिफाजत का निजाम है और इसी तरह से चलता है। मैंने अपनी जिंदगी में एक बार नहीं, कई बार इसका तजर्बा किया। यहाँ पर मैं सुबह सुबह अपने 7 बजे चर्च होता है आगमास में अटेंड करने के लिए, घर से 6 बजे, सवा 6 बजे अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ मैं, और ये तीनों की हिफाजत जो मैंने आपको कहा है वो लेकर निकलता हूँ। और मैं ऐसे ही 2013 की बात है, 2013 की सुबह के टाइम में जा रहा था रोड पर, और रोड क्रॉस करते वक्त हाई स्पीड कार आके मुझे साइड से फुल आप एक इंसान को फुल स्पीड में गाड़ी टक्कर मारे
تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اور جیسے ہی اس گاڑی نے مجھے ٹکر ماری اور میں سامنے سے گاڑی کے اوپر تک جسے مجھے سامنے سے کسی نے اٹھا لیا اور گاڑی کے اوپر ہوا میں، اور اس کے بعد پھر واپس روڈ کے کنارے فٹ پاتھ پر مجھے واپس زمین میں بٹھا دیا۔ گاڑی والا آگے جا کے رکا، واپس نکل کے آیا جلدی سے، حیران ہو رہا ہے کہ یہ شخص تو بالکل ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا اس کو۔ میرے عزیزو، میں وہاں سے واپس چل کر دعا میں، بندگی میں حیران کن بات سوچنے کے لیے ہے، لیکن میرے عزیزو میرے لیے حیران کن نہیں ہے۔ خدا کے فرشتے اٹھا لیتے ہیں اپنے ہاتھوں پر۔ اس سے وعدہ کیا کہ میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا، جب تم ان کی سپردگی میں ہو، ان کی حفاظت میں ہو، پھر تمہیں وہ اٹھا لیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، یہ خداوند کا نظام ہے۔ آئیں آج کے دن ہم لوگ اس پیغام کے مطابق اپنی عملی زندگی میں، روزانہ مسائل ہمارے زندگی میں آپ کام کرتے ہیں، وہاں آپ کو کوئی مسائل نظر آتا ہے، وہ مسائل بھی اپنی گاڑی انجل کے حوالے کر دیں۔ کسی سے پریشانی ہے تو اب دیکھتے ہیں کوئی حق آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ اس کے حوالے کریں کہ تو میری مدد کر اس سلسلے میں، اور وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کو خدا نے اس کام کے لیے نامزد کیا۔ آپ اس کے سپرد کیے گئے، اگر آپ اپنے آپ کو اس کے سپردگی میں رکھیں گے، نہیں رکھیں گے تو آپ کی مرضی ہے۔ آئیں اس وقت ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو میں نے طریقہ کار آپ کو روزانہ کا بتایا، اس پر عمل کریں، آپ محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ آئیں دعا کرتے ہیں، سب اپنی آنکھیں بند کریں، ہاتھ کھولیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ اے روح پاک اترا، اے روح پاک اترا، اے روح پاک، اے روح پاک، اے روح پاک اترا۔ سب دعا کریں، اے روح پاک اترا، اے روح پاک اترا، اے روح پاک، اے روح پاک، اے روح پاک اترا۔ فضلوں سے تو کر ہمیں معمور، فضلوں سے تو کر ہمیں معمور، فضلوں سے تو کر، فضلوں سے تو کر، فضلوں سے تو کر مجھے معبود۔ مل کر اے روح پاک اترا، اے روح پاک اترا، اے روح پاک، اے روح پاک، اے روح پاک اترا۔ یارانا لیا یارینا شورنا شور، میرا لیانا شور، ویانا لا 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 لا۔ Hallelujah. Oh, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. آقا ہماری مدد کر، ہماری رہنمائی کر، تاکہ ہم عملی زندگی میں خدا کے نظام کا حصہ بن کر زندگی گزاریں، خدا کے نظام کو اپنائیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ریلا لا یا شمارا، او ریلا لا ما شمارا، ریلا لا ما زمانا،
Glory ala shiri ya Rabbi ala shiri ya Rabbi ala shiri ya shiri ala shiri ya Rabbi ala shiri ya Ramama ala shiri. Thank you, Lord Jesus. We praise you, Jesus. We bless you, Lord Jesus. Bless you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We adore you, we worship you, Lord Jesus. We praise you. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، خداوند تیری تعریف ہو، تیری تمجید. تو اس تعریف و تمجید کے لائق ہے خداوند، تو ہی مستحق ہے. شمال علی شیر یا ربی علی شیر یا ربی علی شیر یا ربی علی شیر شان بحال علی شیر یا ربی علی شیر یا ہماری محنتوں کی طرف دھیان لگاتا ہے. خداوند کی ہمیشہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے. میں بلیس تمام سر جو تیرے سامنے سب کو آج بلیس کر خدا. نے کہا اور اپنے شہیدوں کو ہر پل ہماری حفاظت کرنا ہے اور نہ ہی ہمارے بندوں سے تعریف تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں خدا. یہوہ یہی تمجید اور محبت کے لائق ہے، اس کے لائق ہے خدا. میں تیرے نام میں نے بتا دیا آپ در پہ پکارے، اے ربی کے اندر پکارے، اے یہاں رفا کے اندر پکارے خدا. ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں. اپنے تیرا مسا خدا ہم سے سب خداوند تیرا گہرا مسا ہماری زندگیوں کو ہمارے مدرسوں کو جگا دے اور وہ اور وہ تیرے پاک روح سے ہماری زندگیوں میں آ کر آج ہم سب کی زندگیوں میں شامل ہو جائے خداوند خدا. ہر ایک جان کو پائے خداوند خدا. تمام بیماریوں تمام جس میں تو ہمیں ڈالتا ہے اس کے بعد ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے خدا. اور پھر پریشانیوں سے گناہگار کو یہ موقع دیتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے تیرے سامنے جھک جائے خدا خدا. تیرے سامنے جھک جائے خدا خدا. ہمیں معمول قرار دے. یہ بات کہہ کے پکارے خدا نے کہا زندگی اس راستے ہمارے ہماری زندگیوں میں تیری تعریف کرتے ہیں خدا خدا. تو اپنا کام ہمارے گھروں میں لگاتا ہے خدا خدا اور خدا شرمندہ نہیں ہونے دیتا خدا خدا. درمیان میں موجود ہوں گا خدا. ادا کرتے ہیں کہ ہم جب جب اپنے گناہگار زبانوں سے یسوع کو پکارتے ہیں ہمارے دلوں میں ہمارے گھروں میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے خدا خدا. تیری تعریف کے لیے تو نے یہ موقع بخشا ہماری زندگی میں خداوند تیرا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں خداوند کی آواز کو سنتے ہیں. ہاللیلویا. شلانا کما شلانا شلانا ماشاءاللہ.
सब मिलके गाए बा Hallelujah, Yes, is super out. फजलों से तू कर हमें मामूर, फजलों से तू कर हमें मामूर, फजलों से तू फजलों से तू फजलों से तू कर हमें मामूर। धीमे धीमे फजलों से तू कर हमें मामूर, फजलों से तू कर हमें मामूर, फजलों से तू कर फजलों से तू कर फजलों से तू कर हमें मामूर। Jesus, Holy Spirit, be my helper. Take complete control of my life, Lord. Come, Holy Spirit, take complete control. Be my helper. Hallelujah, hallelujah. Take us into the heavenly abode. Jesus, Jesus, Jesus. We call upon your precious name, Lord Jesus. We call upon your precious blood, Lord Jesus. We call upon your mighty name, Lord Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Rabba la 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 ba la 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 la. Rabba la 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 shiriya, shanta la la shiriya, rabbiya, shiriya, rabbiya, la shiriya. Shiriya la shiriya, rabbiya, la shiriya, rabbiya, shiriya, rabbiya, la Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. میرا خداوند زندہ ہے، میرا خداوند زندہ ہے، یسوع زندہ ہے، یسوع زندہ ہے، یسوع اٹھا ہے، یسوع جی اٹھا ہے،
Hallelujah. Go, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. The Lord, we worship you. We bow down to you, Lord. Worship Jesus. Call upon the mighty name, Lord Jesus. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Thank you, Jesus. Holy Amalash. Really Amalash. Yamani Shili Alamash. Lilia Shalamash. Liasha. Liasha. Liashili Alanash. Worship Jesus. Worship Jesus. Worship. Worship. Elanama Kavagi Alanama. Elanama Yalana Yala Liana. Eliana. Eliana. Kiria Malamala. Kiria Lamala. Kiria. Elamala. Syria. Thank you, Lord. Thank you. Bless you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. My children, I love you. I want to give you the best you need. Follow me and worship me alone. Do not doubt me. In time, you will get what you need. मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बेहतर से बेहतर चीजें देना चाहता हूँ. मुझ पर भरोसा रखें, मेरी परस्तिश करें, मेरे पीछे चले. अपने जिंदगी में कभी मुझ पर शक ना करें. हालेलुया. There's two people here who's very worried about their future. The Lord is saying, do not worry. I am your God. I will take care of you. Trust me. मेरे जजो, इस वक्त जो दुआ में शामिल हैं, दो लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत परेशान हैं. खुदावंद कहता है मुझ पर भरोसा रखें. हालेलुया. हालेलुया. There's one person who's having family problems. The Lord is saying, give up your disagreements. Come together in unity and in my love. I will bless you. इस वक्त खानदानी मसाइल में उलझे हुए हैं. खुदावंद का पैगाम है कि एक दूसरे को मुआफ करें, एक दूसरे के साथ बामी रफाकत से अपने मसाइल को हल करें. मैं तुम्हें बरकत और फजल देना चाहता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. जीसस. हालेलुया. Someone here has stomach problem and the Lord is saying, I'm healing your stomach. किसी के मैदे में तकलीफ है, खुदावन उसे शफा देता है. हालेलुया. हालेलुया. रमाना स्तरीश हमारा. Some of you, the Lord is saying, do not pray regularly. Only come for the meeting. That's not enough for you. You need more food. इस मेरे जो खुदावंद का पैगाम है कि हम लोग अपनी दुआ में मुसलसल शख्सी तौर पर दुआ करते हैं, लेकिन हम जमात का हिस्सा हैं, कलीसिया का हिस्सा हैं.
हमें उन दूसरी दुआओं में भी अपने आप को शामिल करना है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा स्तराश, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा स्तराश, किसी के टांगों में दर्द है यहाँ पे, खुदावन खुदा आपको शिफा दे रहे हैं और हालेलुया, तंदुरुस्त कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हेराला नमस्तवा माशा, हालेलुया, Thank you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया, हेरा नमस्तराश। Thank you, Holy Spirit. Adore you, we worship you. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खुदावन खुदा को भी मानता है और किसी और को भी, और दोनों जगह पे कदम रखा हुआ है। खुदावन खुदा कहते हैं मैं आपका शिफा देने वाला खुदा हूँ, बरकत देने वाला खुदा हूँ, मुझे मानो। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी आजमाइशों में मुख्तलिफ दरवाजे खटखटाते हैं, लेकिन मेरे जो खुदावंद कहता सिर्फ मेरा ही दरवाजा खटखटाओ। मैं हूँ शफा देने वाला, मैं हूँ बचाने वाला, मैं हूँ नजात दहिंदा। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। खेराला निया शमरा लानास तला शमरा। Thank you Jesus, worship Jesus, praise you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। रोज की रोटी की रोटी आज आज हमें हमें दे, दे और जिसका को बख्शते हैं तो हमारे कर्जों को बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा है। सलाम है मरियम और फजल खुदावंद के साथ है, और तुम्हारे बारे में पेट का फल यीशु, ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप हमारी मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुदस का हो, जैसे खुदा का अब है और हमेशा होगा, आमीन। बाप और बेटे रूपाक के नाम में, आमीन। मेरे जो थैंक यू। अगले शनिचर को हम आपके ऊपर दुआ करेंगे। आज आपने सब एंजल्स के बारे में सुना है। यीशु से आप दुआ करें कि आपको बरकत दें और वो आपको होली स्पिरिट से भर दे। अगले सैटरडे हम आपके ऊपर दुआ करेंगे यहाँ से, और खुदावन खुदा आपको पाक रूह से भर देंगे। मगर पूरे हफ्ते आपको फरिश्ते और एंजल्स और खुदावन के साथ दुआ करना पड़ेगा, और ये है जो पाक रूह का जो दुआ है वो ज्यादा करना है। थैंक यू जीसस। ओके, यस, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब दुआ करें हर रोज, तो दुआ में जरूर ये जो मैंने आपको बताया एंड में, तीनों को अपनी पनाह में, खुदा की पनाह में, अपने गार्डियन एंजल की पनाह में, माइकल मुकर्रम की पनाह में रखें और दुआ करें, खुदावंद मुझे अपने बादशाही के निजाम का हिस्सा बना। हम दुनिया में हैं और दुनिया का निजाम हमारे ऊपर हावी है। हम दुनिया के निजाम की बजाय खुदावंद की बादशाही के निजाम का हिस्सा बने, जो आज हमने सीखा सुना है कि खुदावंद का निजाम कैसे चल रहा है, और हमें ईमान लाने के बाद खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना है। हालेलुया, हालेलुया। कोई और टेस्टमनी है आपके पास तो अभी आपके लिए मौका है। थैंक यू वंस अगेन। अनवर भाई बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आज मैसेज था, और जो मीटिंग थी वो बड़ी अनॉइंटेड थी, बड़ा खुदा का मसा था, पाकरू का, और काफी लोगों को बरकत मिली, हमें बरकत मिली। और इन्हीं पे जो है ना एक टेस्टिमनी यही है कि आपने काम पे जाओ आपका होगा, तो खुदावंद ने वो काम कर दिया जिसके लिए हम सब मिलकर दुआ कर रहे थे। जी बोले, ओपन लफ्ज़। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, सही तरह से बीच में रुक गया था। अच्छा,
दोबारा मैं कह रहा हूँ कि हम काफी देर से 7-8 महीने से इंतजार कर रहे थे कि और कि आपको हो जाएगा जॉब का, तो अभी बात चल रही है, मतलब शायद कल से मैं ज्वाइन करूंगा। हालेलुया। जी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनका शुक्र हो। तो मतलब आजकल के हालात खुदावन ने हमारी दुआओं को सुना और जो है ना ये गवाही हम अगले हफ्ते को और ज्यादा मजबूत तरीके से अच्छे तरीके से देंगे। तो मेरी आज उस बंदे से बात हुई जो ऑनर है, तो उसने कहा मुझे कि आप कल आ जाओ, तो मैं ऑफर लेटर वगैरह कल देगा वो। हालेलुया। सब जो हमारे साथ हैं सफर में सुन रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्रोफेसी थी, खुदावंद ने कहा था कि मैं आपके लिए नौकरी का दरवाजा खोलूंगा। मैंने आपसे कहा था कि हम दुआ करते हैं तो खुदावंद के फैसले का इंतजार करते हैं, वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन खुदावंद अपने वक्त के मुताबिक अपना फैसला सुना देता है, लेकिन अपने फैसले पीछे नहीं हटता। हालेलुया, हालेलुया। और आपने ये आपने हालेलुया, चर्च में जाके थैंक यू, चर्च में जाके एक थैंक यू मास देना। हालेलुया। ऑलरेडी बुक कर दिए हमने। हालेलुया, गुड, थैंक यू, थैंक यू। ऑलरेडी सुबह हम लोग थैंक्स गिविंग के लिए, रोजरी के लिए सुबह चर्च में गए थे हम लोग। ओके, गुड गुड। और वहाँ पर हमने रोजरी की की और जाके हमने थैंक्स गिविंग की मास कल सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना 6 o'clock मास में हम लोग जाएंगे। तो थैंक यू जी, थैंक यू। सब कहें मिलकर थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू हमारी दुआओं का जवाब देता है, तू हमारे दरमियान है, हमारे साथ है। हालेलुया। तूने अपने बंदे की आवाज को सुना, तूने खुदा उसका जवाब दिया, हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया जीसस। जलाल यीशु के नाम को है, यीशु का जलाल जाहिर हो, बर्रे का जलाल जाहिर हो। सब मिलकर यीशु का जलाल जाहिर हो, बर्रे का जलाल जाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जलाल, हालेलुया। थैंक यू। कोई और? थैंक यू जीसस। कोई और गवाही देना चाहता है? थैंक यू। आज हमारे साथ कौन कौन है? गवाही देना बहुत जरूरी है, और हफ्ते में जो कुछ होता है अपनी जिंदगी में, आप समझते हैं कि खुदा ने आपको दिया है, तो आप किताब लें और उस पर लिख के रखें। जब दुआ होती है हफ्ते के आखिर में, तो वो गवाही भूल जाते हैं। शैतान नहीं चाहता है कि यीशु के नाम पे कोई गवाही दिया जाए, तो इसलिए आप लोग को एक किताब लेके उसमें लिख के रखना चाहिए कि ये है, ये हुआ है और खुदा का शुक्र हो। और जब सैटरडे मीटिंग होते हैं तो आप उसको लेके आए और वहां से पढ़ के लोगों को बताएं। थैंक यू जीसस, ओके, थैंक यू जीसस। ये हमारे साथ यूर भाई कौन कौन थे इस वक्त मौजूद? हमारे साथ जो है ना वो स्टीफन भाई हैं, गुल नासिर हैं, आजम साहब हैं और परवीन पीटर जिन्होंने रोजरी की, और समीना जाहिद अख्तर कॉलोनी, वो भी रोजरी के में वो कर रही थी, लेकिन कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा था कुछ। ओके ओके, इस वजह से फिर वो जो ना ये है। बाकी शायद रोमा है, साइरस के नाम से है जो फोन पे आ रहा है। कॉलिन भाई हैं जो कि अमेरिका से, न्यूयॉर्क से हैं। और क्रिस था, अभी शायद वो चला गया है। क्रिस अभी नहीं है, वो था उसने पूरा आखिर तक उसने सुना, चला गया। और हमारे साथ सुलेमान भाई हैं, जरताशिया उनकी मिसेस, और जो है ना लालू के से सलीम है जो है ना लियाकताबाद कराची से। रजिया डैनी है जो जिन्होंने आपको फोन किया था औलाद के लिए। परवेज भाई हैं, तो ये हमारे साथ आज हैं। और फैनी है। ओके ओके, खुदा आप सबको बरकत दे। परवेज भाई के साथ जो लोग हैं उनको भी, और जो भी लोग मौजूद हैं एक दूसरे को भी आगाह करें, बताएं कि हम इस वक्त अपनी इस मीटिंग में सारी इन दिनों जो गुफ्तगू करते हैं उनका ताल्लुक हमारी जिंदगी की रोजमर्रा जिंदगी से है।
मसाइल से फतह पाने के लिए किस तरह से आते हैं, उन चीज़ों पर गौर करते हैं और खुदावंद अपना काम करता है। जो आना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, उनको आप दावत दे सकते हैं। हालेलुया, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू जिन्होंने हिस्सा लिया, जॉइन हुए आज के पैगाम को अच्छी तरह से दोबारा से घर में पढ़ना, गौर करना, क्या ताकि हम खुदा की बादशाही का हिस्सा बन जाए। खुदा की बादशाही का निज़ाम जो चल रहा है वो इस तरह चलता है, उसके निज़ाम के साथ चले। हमारे लिए हमेशा खुदा के फरिश्ते मामूर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस फरिश्ते को जिसकी मदद की जरूरत है उससे मांगे। थैंक यू वंस अगेन जूड भाई, अरेंजमेंट के लिए, बंदोबस्त के लिए। परवेज साहब से, कॉलिन साहब से अगर आप बात करना चाहते हैं तो कर लें थोड़ा। हाँ, परवेज भाई कुछ बोलना चाहते हैं। अम्मी भी साथ में है, शायद वालिदा भी। यस, कुछ बात करना चाहते हैं परवेज भाई, कुछ कहना चाहते हैं। ओके, कॉलिन भाई अपना माइक खोलें, परवेज भाई अपना माइक खोलें। क्योंकि हम लोग ना, हमें ये कमी थी दुआ में शामिल, कैरिज्मेटिक ग्रुप के साथ शामिल नहीं थे। वैसे दुआ करते थे हम, लेकिन ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। तो मैं वैसे लोगों को, दोस्तों को भी साथ साथ इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने टाइमिंग का एडजस्टमेंट करेंगे। कोई सारे हैं वो NHS के साथ हैं, तो उनके टाइमिंग काफी अपसेट होते हैं, आगे पीछे होते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर। ओके। इसी सिचुएशन, हाँ, जैसे जैसे वो टाइम मिलेगा कोई खुद साथ शामिल होते जाएंगे। गुड। आपका टाइम जब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं, ये न्यूयॉर्क में 10 बजते हैं और हमारे यहाँ 3 बजते हैं। ओके, आपके 3 बजते हैं। हाँ जी। तो इस वक्त लोगों का काम है वहाँ छुट्टी कितने बजे होती है काम से? नहीं, उनका फिक्स टाइमिंग नहीं है, वो 12 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। ओके, चला जाता है वो रात को आते हैं। राइट को जाते हैं वो। वैसे मैं इनवाइट कर रहा हूँ, ऐसा बात भी कर रहा हूँ। राइट। खुदा बरकत दे जो भी सिचुएशन है, आप ताकि आप महसूस कर रहे हैं कि जो बातें हम बताते हैं वो हमारी जिंदगी के लिए कितनी अहम है। और कोई बताता नहीं। जी बिल्कुल।